किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पहले कांड का 14वां भाग। सतगुरु जी प्रेतों देवता बनाउंदे हन अते 15वां भाग भूत शब्द के होर अर्थ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक साहब जी का न्यारा ज्ञान मनुख नूं उसे घड़ी देवता बना दिंदा है जदों मनुख उस ज्ञान नूं समझ के उस अनुसार अपना जीवन बना लैंदा है। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। पन्ना 462। सतगुरु मनुख नूं उस सर्ब शक्तिमान परमात्मा की चरनी ला के उसका लड़ फड़ा दिंदा है जिस नूं विसार के भुल्लड़ जीव प्रेत बेताला अथवा भूत बन चुका है। मेरा दे साईं बख्शिंद पिता अजहे शरण आए भुल्लड़ मनुख विच देवतियां वाले गुण पैदा करता है। प्रेतों की तोन देवता तिन करणे हारे सभे सिख उबारियन प्रभ काज सवारे। पन्ना 323। अर्थ उस सिरजणहार ने नाम की दात दे के जीव नूं प्रेत तो देवता बना दिता है। प्रभु ने आप काम सवारे हन ते गुरु दे सिख विकारां तो बचा लए हन। मृतक को पायो तन सासा बिशरत आन मिलाया। पशु प्रेत मुग्ध भय स्रोते हर नामा मुख गाया। पन्ना 614। अर्थ आत्मक तौर ते मरे हुए मनुख के शरीर विच गुरु जिंद पा दिंदा है। प्रभु तो विछड़े हुए मनुख नूं लिया के प्रभु नाल मिला दिंदा है। पशु सुभाव मनुख प्रेत सुभाव बंदे मूर्ख मनुख गुरु की किरपा नाल परमात्मा का नाम सुनने वाले बन जाते हैं। परमात्मा का नाम मूँह नाल गाण लग जाते हैं। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुरमत मैल हरे। सतगुर नहाए पूरा नहावन पशु परेतों देव करे। पन्ना 1329। चरण कमल स्यों लागो हेत खिनमै बिनस्यो महापरेत। आठ पहर हर हर जप जाप राखण हार गोविंद गुर आप। पन्ना 1149। अर्थ प्रभु दे सोहणे चरनां नाल जिस मनुख दा प्यार बन जाता है उस दे अंदर दा खोटा सुभाव रूप वड्डा प्रेत खिन विच मुक जाता है। हे भाई तू अठे पैर परमात्मा की याद विच जुड़िया रहो। सारियां दी रखिया दे समर्थ गुरु गोविंद तेरी भी रखिया करेगा। ऊच अपार बेअंत सुवामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधरे सुनते उधरे बिन से पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध को तारे पाहन पार उतारै। नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहारै। पन्ना 802। गुरु उपदेश नूं अपने जीवन विच ढाल के अपनी जीवन मर्यादा गुरमत अनुसार बना लैण दा सिट्टा मनुखा जीवन अमृतमई बन जाता है। बिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई। पन्ना 565। गुरु नानक साहब जी प्रभु की सर्ब उच्चता का ज्ञान दे के देवी देवतियां भूत प्रेत आदि होर सब कथित गैबी शक्तियां वाला भरम मिटाउण आए सन। गुरुदेव जी ने मनुख नूं उस नाथ का लड़ फड़ाया जिसने सारी सिरजना नूं अपने वजूद विच नथ्या होया है। आप नाथ नाथी सब जा की। जपजी साहब। उन्होंने स्पष्ट रूप विच ये क्यों कहना सी कि उन्होंने अपने अगम अथा अगोचर प्रीतम की सिरजना के पसारे दे पूरे हिसाब किताब का पता है। वीरवार वीर भरम भुलाए प्रेत भूत सब दूजे लाए। आप उपाय कर वेखै वेका सबना करते तेरी टेका। जी जंत तेरी शरणाई सो मिले जिस लह मिलाई। पन्ना 841। अर्थ हनुमान आद कथित 52 वीर भरम की उपज एक भूल भुलैयां ही हन। माया के मोह विच फसे भूत प्रेत ही हन। अजिहे जीव सब प्रभु ने ही पैदा किए हैं ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ है। हे अकाल पुरख
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਹਨ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੇਕ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਸੌਰੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਗਰ ਭਟਕਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰਨੇ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਤੁਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਔਕੜ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਹੈ। ਭਾਗ 15ਵਾਂ ਭੂਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਹੇ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਣਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪੰਨਾ 299। ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਜੀਵ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਹੋਵਾਂ ਸਗਲ ਰੇ ਨਾਰੀ। ਪੰਨਾ 616। ਅਰਥ ਜਿਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣਿਆ ਰਹਾ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਪੇਖਣ ਹਾਰਾ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ, ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ। ਪੰਨਾ 294। ਸਰਬ ਭੂਤ ਏਕੇ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਚੂਕੇ ਬਾਦ ਬਿਬਾਦਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਭਏ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦਾ। ਪੰਨਾ 483। ਅਰਥ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਉਰੇ ਤਨ ਲਾਗੀ, ਉਹ ਤੋ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਪੰਨਾ 794। ਜਿਉਂ ਮਧ ਮਾਖੀ ਤਿਉਂ ਸਟੋਰ ਰਸ, ਜੋਰ ਜੋਰ ਧਨ ਕੀਆ ਮਰਤੀ ਬਾਰ। ਲਿਹ ਲਿਹ ਕਰੀਐ ਭੂਤ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਦੀਆ। ਪੰਨਾ 654। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੂਤ। ਪਚੇ ਪਤੰਗ ਮ੍ਰਿਗ ਭ੍ਰਿੰਗ ਕੁੰਚਰ ਮੀਨ, ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਪਕਰ ਸੰਘਾਰੇ। ਪੰਜ ਭੂਤ ਸਬਲ ਹੈ ਦੇਹੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੇ। ਪੰਨਾ 983। ਅਰਥ ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਉੱਤੇ ਸੜ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਭੌਰਾ ਹਾਥੀ ਮੱਛੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਵਾਸਨਾ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰੋਗ, ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਰੋਗ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਖਾਣ ਰੋਗ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਾਦਿਕ ਪੰਜ ਦੈਂਤ ਬਲਵਾਨ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁੰਦਰ ਦੂਤ ਭੂਤ ਪਿਹਾਲੇ, ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਕਰੇ ਬੇਤਾਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਬਿਨ ਆਵੈ ਜਾਵੇ, ਪਤ ਖੋਈ ਆਵਤ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ 1031। ਅਰਥ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਰਾਵਣੇ ਭੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਭੂਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਾ ਖਿੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੂਝ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਤਨਾ ਅਤੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿਣੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਭਇਆ ਦੇਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਬਹੁਰਾਨਾ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਹਾਓ। ਪੰਨਾ 991। ਅਰਥ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਜੂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੀ, ਉਂਝ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹਾ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 14ਵਾਂ ਅਤੇ 15ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।